Dear First Secondary, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's Mr. Ahmed Mahmoud with you today to introduce a new mathematics lesson. Today, inshallah, we have the last lesson in the geometry, Unit 5, Lesson 5. The lesson is called General Equation of the Straight Line Passing Through the Point of the Intersection of Two Straight Lines. In this lesson, inshallah, we are going to study how can we create the equation of straight line, giving that equation of two straight lines and the point of the intersection. Let's start the lesson. First, if we have a straight line like this, its equation ax a1 x plus b1 y plus c equals 0, and another straight line like this, its equation a2x plus b2y plus c2 equal 0, and the two straight lines intersect at this point called x and y. Okay, if we have another straight line and this straight line passing through the point of the intersection between the two straight lines, so we can find the general equation of this straight line given that the point of the intersection like this. The general equation will be like this: a1x plus b1y plus c plus k times a2x plus b2y plus c2 between brackets equal 0. طيب يبقى دلوقتي لو احنا عندنا two straight lines زي ما احنا شايفين كده، والتو ستريت لاينز عندنا البوينت اوف انترسكشن، واحنا عايزين الايكويشن اوف ستريت لاين اللي هو passes through the point of the intersection، بنستخدم الرول ده اللي بنسميه الجنرال equation of all straight lines which passes through the point of the intersection. تمام. في الحالة ديت يا ولاد احنا بنقدر نعرف الجنرال ايكويشن لكل الستريت لاين اللي passes through the point of the intersection ديت. انما لو انا عايز main straight line passing through الانترسكشن ديت وانذر بوينت، انا اقدر اعرف الايكويشن بتاعته عن طريق الرول او عن طريق ان انا اطلع البوينت اوف انترسكشن ديت واي جيفن تاني، وده اللي هنشوفه في الاكزامبلز التانية. هنبدا الاول باكزامبل كده. في الاكزامبل بيقول لي find the equation of straight line which passes through the point of the intersection of the two straight lines x plus y equals 3 and 2x plus minus y equals 6. وفي نفس الوقت passes through the point 2 and negative 1. طيب أول حاجة هنكتب الرول، بس طبعا الرول زي ما احنا ملاحظين كده إن لازم يكون الx والy والنمبر في نفس السايد، يعني زي ما احنا شايفين كده إن a1x plus b1y plus c equal 0، يعني لازم الرايت سايد equal 0، يعني لازم من شروط الايكويشن الرايت سايد equal 0. فأول حاجة هبتدي اكتب الايكويشن الاولانيه اللي هي الجنرال ايكويشن هتكون x plus y. طيب دلوقتي هنعمل send لل3 للرايت سايد، هتكون الليفت سايد هتكون نيجاتيف 3، بعد كده بلس k، بعد كده open brackets زي كده، بعد كده هنكتب ال2x minus ال y، وطبعا ما ننساش ال6 هنعملها send من الرايت للليفت هتبقى بالنيجاتيف، تبقى نيجاتيف 6. الكلام ده في الاخر هيكون equal 0. طيب بعد كده هو دلوقتي بيقول لي ان الستريت لاين passing through point 2 and negative 1، فهقول له كده since ان ال 2 and negative 1 satisfy the equation، تمام، يبقى هنعمل substitution مكان كل x في الايكويشن ديت ب 2 لان الاكس هنا ب 2، ومكان كل y بنيجاتيف 1، يبقى هنكتب كده 2 minus 1 minus 3 plus k between brackets، وهنكتب مكان الاكس 2 يبقى 2 times 2 equal 4، بعد كده مكان الواي هنكتب نيجاتيف 1 يبقى minus 1 يعني positive 1، وفي الاخر minus 6 equal 0. طيب هنطلع الايكوال هنا 2 minus 1 ب 1 minus 3 equal negative 2، الكلام ده equal 0، يبقى هنا negative 2.
بعد كده 4 plus 1 5 minus 6 equal negative 1، يعني negative 1 times k equal negative k، الكلام ده equal 0. طيب هنبتدي نعمل send للنيجاتيف 2 في الرايت سايد، هيبقى negative k equal positive 2، يبقى معنى كده ان ال k equal negative 2، وهو ده الفاينل انسر بالنسبه لنا، ان ال k equal negative 2. طيب وبعد كده هنرجع تاني للايكويجن هنا ونكتب مكان ال k negative 2، فهتبقى الجنرال ايكويجن بالشكل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، هتبقى x plus y minus 3. بعد كده مكان ال k هنكتب negative 2، يبقى negative 2 وبعد كده open bracket، وهنكتب 2x minus y minus 6 وفي الاخر equal 0. طيب هنعمل distribution لل 2 تايم كل term inside البراكت، يبقى هنا هيبقى x plus y minus 3، negative 2 times 2 equal negative 4x، بعد كده negative 2 times negative y equal positive 2y، negative 2 times negative 6 equal positive 12. طيب بعد كده هنعمل collect لكل الاكس مع بعض، هنا طبعا الكوفيشنت ب 1، فهيبقى x 1 minus 4 negative 3 هيبقى negative 3x، بعد كده في هنا 1 قبل الواي يبقى 1 plus 2 equal 3y، وبعد كده negative 3 plus 12 equal positive 9 equal 0. لو لاحظنا يا ولاد هنلاقي ان هنا كل الايكويجن في divisible by 3، يبقى هنعمل الايكويجن بالكامل divided by 3، فهتبقى negative 3 divided by 3 equal negative 1، او divided negative 3 هتتحول ل positive x، و 3 divided negative 3 equal negative 1y، بعد كده 9 divided negative 3 equal negative 3. طبعا كان ممكن احتفظ بالبارت ده من الايكويجن ويبقى ده سوليوشن كويس جدا، مفيش اي مشكله. طيب هناخد اكزامبل جديد بطريقه جديده، وهيبقى عندك الاوبشن انك تستخدم اي طريقه من اللي انا قلتهم، سواء الجنرال ايكويجن او الطريقه الجديده. طيب تعال ناخد الاكزامبل ده يا ولاد. find the vector equation of the straight line which passes through the point of the intersection of the point 3 and 1 and the point of the intersection of the two straight lines whose equations are زي ما احنا شايفين كده 3x plus 2y minus 7 equal 0 او x plus 3y equal 7. طيب الطريقة الجديدة هتعتمد على ان انا هو دلوقتي مديني ال two equations of two straight lines، وفي نفس الوقت مديني البوينت بوينت تانية belong لللاين الجديد اللي احنا عايزين الايكويجن بتاعته. طيب انا ممكن استغل ان انا عندي تو equations واطلع الانترسكشن ما بينهم. يعني ايه الكلام ده يا مستر؟ يعني انا دلوقتي معايا تو ستريت لاينز، التو ستريت لاينز هيكونوا بالشكل ده، ادي الستريت لاين الاولاني وادي الستريت لاين التاني. طيب وبعدين التو ستريت لاينز، اللاين الاولاني اسمه 3x plus 2y minus 7 equal 0، واللاين التاني اللي هو x plus 3y equal 7. طيب التو equations دولت intersect في بوينت معينة. طيب احنا نقدر نعرف البوينت ديت ازاي؟ طيب نقدر نعرف البوينت ديت على ان انا اعمل solution للتو equations بالشكل ده. هكتب الايكويشن الاولانية 3x plus 2y equal 7. طب جت منين؟ هنودي ال 7 هناك بالبوزيتيف، ودي هنسميها equation 1. الايكويشن الثانيه 3x plus 3y equal 7، دي هتبقى equation 2. طيب نفتكر يا اولاد ان انا اقدر اعمل الكلام دوت بالكالكوليتر بالشكل ده. ممكن اكتب كده مود 5 1، تاني مود 5 1 هيطلع لي الشكل ده. هنكتب الكوفيشنت 3 و2 و7 و1 و3 و7، يبقى هنا 3 equal 2 equal 7 equal. طيب وهنا 1 equal 3 equal 7 equal، يبقى هنا الاكس هتبقى equal 1 والواي هتبقى equal 2،
وانا كده عملت سوليوشن للتو ايكويشنز دولت، الاكس ب 1 والواي ب 2. يبقى هنكمل كده، هيبقى الاكس ايكوال 1 والواي ايكوال 2. يبقى انا دلوقتي وصلت للبوينت اوف ذا انترسكشن اللي هي 1 and 2. طيب كده اللاين بتاعنا اللي احنا عايزين الايكويشن بتاعته هو already passes through ال 1 وال 2، وفي نفس الوقت passes through ال 3 وال 1. كده اقدر بسهولة جدا اتعرف على اللاين ده. كده اللاين هنا passes through ال 2 points 1 and 2 and 3 and 1 زي ما احنا شايفين يا ولاد. طيب لو انا عندي straight line passes through 2 points اقدر اطلع الايكويشن بتاعته ازاي؟ اول ستيب هنبتدي نقول كده ان اللاين passes through البوينت 1 and 2. طيب يبقى دلوقتي هقدر اطلع السلوب بتاع اللاين الجديد اللي هو هيكون اللي هو required straight line. طيب السلوب بنطلعه ازاي؟ y2 minus y1 over x2 minus x1، يعني هتبقى 1 minus 1 minus ال 2 over 3 minus 1. الكلام ده هيبقى equal negative 1 over 2. طيب الفيكتور ايكويشن نفتكرها. الفيكتور ايكويشن يا ولاد كانت r equal x1 y1 plus k a and b. طيب نفتكر كده ال x1 y1 دي البوينت اللي اللاين بيبقى passes through البوينتس ديت، وهنختار ال 1 وال 3. يبقى كده الفيكتور ايكويشن هتبقى r equal هنكتب مكان ال x1 y1 ال 3 وال 1. طيب ال k بعد كده هنا هنكتب ال k اللي هو البوزيشن فيكتور اوف الستريت لاين، وده بنجيبه عن طريق السلوب. ازاي؟ الكي اليو فيكتور بيبقى ايكوال خلاص. هنا طبعا ده السلوب اللي هو الواي اوفر اكس، هنكتب هنا الاكس وهنا الواي، فهيكون 2 and negative 1. يبقى هنا بعد كده هنكتب plus k2 and negative 1. يبقى هي دي الفيكتور equation of the straight line passes through ال point 1 و 2 اوكي 3 and 1، وفي نفس الوقت ال point of the intersection between ال two straight lines. كده احنا اخدنا طريقة جديدة للجنرال equation. يبقى مش لازم التزم بطريقة الجنرال رول اللي انا شرحتها في اول اكزامبل، او ده كده هيبقى اوبشنال بالنسبة لنا. طيب هناخد اكزامبل جديد طبعا لان الطريقة ديت ابسط، فانا شخصيا بفضل الطريقة ديت اللي هي ان انا اطلع دايما البوينت اوف ذا انترسكشن. طيب دلوقتي بيقول لي find the vector equation of straight line which passes through the point of the intersection of two straight lines whose equations are. ومديني اول straight line r، طبعا دي vector form equal k time negative 3 and 2، وفي نفس الوقت الايكويشن الثانيه 3x minus 2y equal 13 and parallel to y axis. واحده واحده كده. اول حاجه يا ولاد هنقول ان اول ايكويشن اللي هي r k time negative 3 and 2، يبقى ده معناه ان اللاين دوت احنا عارفين طبعا ان الفيكتور ايكويشن هتبقى على الشكل ده r equal بتبقى equal x1 y1 plus k a and b. طيب معنى ان هنا مفيش البوينت، يبقى ده معناه ان ال x1 y1 equal 0 و 0، او اللاين ده passes through the origin. دي اول حاجه. طيب يبقى هنا يا اولاد انا عرفت ان اللاين الاولاني ده passes through the origin لان البوينت doesn't exist. خلاص من ال k negative 3 and 2 هنقدر نستنتج السلوب اوف الستريت لاين اللي هو هيكون y over x. يبقى كده السلوب هيكون equal m equal y over x، وفي نفس الوقت الواي ب 2 والاكس بنيجاتيف 3، يعني اللي هو في الاخر هيبقى نيجاتيف 2 over 3. طيب انا ليه بعمل كده؟ لان انا محتاج الكارتيزيان ايكويشن اوف الايكويشن ديت. طيب زي ما اتفقت معاكم ان اللاين هنا طالما البوينت مش موجوده، يعني ده معناه ان هو passes through البوينت 0 و 0. طيب يبقى الكارتيزيان ايكويشن هتبقى بالشكل ده.
هنعتبر ان هو passes through البوينت 0 و0، ان البوينت هنا A بالنسبة لللاين ده هتبقى 0 و0، فهيبقى الايكويجن y minus 0 over x minus 0 equal negative 2 over 3. طيب هنعمل cross multiplication، يبقى هنا 3 times y minus 0 يعني هتبقى 3y، وهنا x minus 0 times negative 2 يبقى equal negative 2x. طيب هبتدي اعمل send للنيجاتيف 2 ده من الرايت سايد للليفت سايد، هتبقى 2x plus 3y equal 0، ودي الكارتيزيان ايكويجن نمبر 1. الايكويجن الثانيه هي اوريدي جاهزه، هتبقى 3x minus 2y equal 13، ودي الايكويجن نمبر 2. هنستنتج السوليوشن بتاع التو ايكويجنز بالشكل ده. طبعا المود 5 1 زي ما اتفقنا قبل كده، وهنكتب 2 equal 3 equal 0 equal بعد كده 3 equal negative 2 equal بعد كده 13 equal كده هتبقى الاكس ب 3 والواي بنيجاتيف 2 زي ما احنا شايفين يا ولاد. طيب يبقى هنا الاكس the point of the intersection هتبقى 3 ونيجاتيف 2، كده احنا عرفنا البوينت اوف ذا انترسكشن. كده انا عندي البوينت اوف ذا انترسكشن اللي هي 3 ونيجاتيف 2. اوكي طيب دلوقتي اللاين ده parallel to y axis. طيب طالما parallel ل y axis، احنا كنا اخدنا قبل كده الفيكتور ايكويجن اوف اللاين parallel to y axis اللي هي كانت r equal x1 y1 plus k0 and 1. وطبعا لو مش فاكرين ديت ممكن نرجع لفيديو الايكويجن اوف ستريت لاين. ادي الايكويجن يا اولاد r equal x1 y1 plus k0 and 1. طيب x1 y1 ده معناه ايه؟ انا محتاج اللاين الجديد اللي احنا محتاجين الايكويجن بتاعته. ادي اللاين اهو بيكون parallel للواي اكسس، تمام. محتاجين اي بوينت belong لللاين ده. طب اللاين ده اوريدي احنا اتفقنا ان هو passes through 3 ونيجاتيف 2، وده اللي احنا وصلنا له، ان اللاين passes through البوينت of the intersection of the two straight lines. يبقى اللاين بتاعنا الجديد passes through 3 ونيجاتيف 2، يبقى هنعتبر ان 3 ونيجاتيف 2 هم الاكس 1 واي 1 في اللاين الجديد. يبقى الفيكتور ايكويجن هتكون r equal 3 ونيجاتيف 2 plus k0 and 1، وده equation of a line which parallel to y axis. طيب هناخد example جديد. في الاكزامبل ده يا ولاد find the equation of straight line which passes through the point of the intersection of two straight lines whose equation are 2x plus 3y minus 2 equal 0 و 3x minus y minus 14 equal 0 and make a positive angle of measure 135 with the positive direction of x axis. طيب برضو هنبدأ بالتو كارتيزيان ايكويشنز، هنطلع منهم البوينت اوف ذا انترسكشن زي ما اتعودنا. اول ايكويشن اهي، هنبتدي نعمل سند للماينس 2 السايد الثاني بالبوزيتيف، فهتبقى 2x plus 3y equal 2. الايكويشن الثانيه هبتدي اعمل سند لل 14 السايد الثاني بالبوزيتيف، هتبقى 3x minus y equal positive 14. هنستخدم الكالكوليتر هنا وهنعمل مود 5 1، هتبقى 2 equal 3 equal 2 equal، وبعد كده 3 equal negative 1 equal 14 equal. هيبقى الاكس equal 4 والواي equal negative 2، يعني البوزيتيف البوينت اوف ذا انترسكشن 4 ونيجاتيف 2. هنكمل، هيبقى اكس equal 4 والواي equal negative 2. دي البوينت اوف ذا انترسكشن. يبقى اللاين بتاعنا يا اولاد passes through البوينت ديت، وفي نفس الوقت makes angle 135 with the positive direction of x axis. هنستغل الانجل ديت نطلع منها السلوب بيبقى equal tan ثيتا، يعني tan 135 اللي هو equal negative 1. كده انا عرفت التان، عرفت السلوب، وعندي البوينت اوف ذا انترسكشن. اوكي يبقى هنقول الكارتيزيان ايكويشن هتكون y minus 2 يعني y plus 2 over x minus 4 equal السلوب اللي هو negative 1. طيب دي هنعتبرها over 1
وهنعمل كروس مالتيبليكيشن. طيب الكروس مالتيبليكيشن هنقول y plus 2 times 1 equal y plus 2. بعد كده negative 1 times x minus 4 هتبقى negative x plus 4. اوكي. طيب بعد كده هبتدي اعمل send للنيجاتيف x للليفت سايد، فهتبقى y plus x. بعد كده لما اعمل send لل4 هتروح بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 4 plus 2 يبقى نيجاتيف 2 equal 0. ودي الايكويشن اوف straight line makes angle 135 و passes through the point of the intersection. طيب هناخد بعد كده example اخير. في الاكزامبل دوت بيقول لي prove that ان ال two straight lines دولت are perpendicular, then find the point of the intersection, find their point of the intersection and the equation of straight line passing through the point of the intersection and the point 2 and 1. طيب اول حاجه انا محتاج اعمل proof ان ال two straight lines دولت are perpendicular، يبقى هنطلع m1 و m2. طيب نفتكر ال m يا ولاد، ال m بتبقى equal negative a over b. ال a هنا ب 1 وال b بنيجاتيف 4، يبقى m1 equal negative 1 over negative 4 يعني 1 over 4. وهنا ال b ال a ب 4 وال b ب 1، يبقى ال m2 هتبقى negative 4 over positive 1 يعني negative 4. كده انا طلعت ال two slopes. هنعمل multiply لل two slopes عشان نتشيك ان هما perpendicular. فهنقول m1 times m2 1 over 4 times negative 4 بنيجاتيف 1، يبقى therefore ال two straight lines are perpendicular. وده كان أول required. ده كده كان أول required. طيب بعد كده عفوا يا ولاد، بعد كده هنقول ال point of the intersection. هنعمل send لل 14 بالنيجاتيف، يبقى x minus 4y equal negative 14. دي equation 1. هنعمل send لل 5 بالنيجاتيف، يبقى 4x plus y equals negative 5 equation 2. هنستخدم الكالكوليتر، هنطلع الاكس والواي، هتكون الاكس بنيجاتيف 2 والواي ب 3. طيب دي البوينت اوف ذا انترسكشن نيجاتيف 2 and 3. كده اللاين الجديد passes through البوينت نيجاتيف 2 و 3، وفي نفس الوقت passes through البوينت 2 and 1. فهنستنتج ان احنا هنطلع السلوب الجديد بيبقى y2 minus y1، يعني هنستخدم 1 minus 3 over 2 minus 2 يعني plus 2 equal negative 1 over 2. يبقى السلوب اوف اللاين الجديد equal negative 1 over 2، وفي نفس الوقت passes through البوينت negative 2 و 3. كده هتبقى الكارتيزيان ايكويشن لللاين دوت هتكون y minus هتكون y minus 3 over x minus 2 يعني x plus 2 equal السلوب اللي هو negative 1 over 2. هنعمل cross multiplication، يبقى هنا 2 times y minus 3 y times 2 equal 2y y times negative 3 equal negative 6. بعد كده هنعمل negative 1 times الايكويشن دي، negative 1 times x equal negative x، negative 1 times 2 equals negative 2. طيب هنعمل بعد كده send للx في الرايت سايد، هتبقى 2y plus x negative 6. هنعمل لها send للنيجاتيف 2 هتروح بالبوزيتيف 2، يبقى negative 6 plus 2 equal positive 4 equal 0. ودي الايكويشن of the straight line passing through the point of the intersection وال point 2 and 1. And this is the end of the lesson. I hope it was helpful for you.